معزز سامعین، آداب۔ آج جو کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے پطرس کے مضامین۔ یہ کتاب فروری سن 2003 میں فضلی سنز پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے شائع کی گئی اور یہ کتاب نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ میں ہوں صداکار حمیرہ تحسین۔ پیش خدمت ہے مضمون نمبر 8 از جناب پطرس بخاری، سینما کا عشق۔ عنوان تو عجب ہوس خیز ہے، لیکن افسوس کہ اس مضمون سے آپ کی تمام توقعات مجروح ہوں گی، کیونکہ مجھے تو اس مضمون میں کچھ دل کے داغ دکھانے مقصود ہیں۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ مجھے فلموں سے دلچسپی نہیں یا سینما کی موسیقی اور تاریکی میں جو ارمان انگیزی ہے میں اس کا قائل نہیں۔ میں تو سینما کے معاملے میں اوائل عمر ہی سے بزرگوں کا مورد عتاب رہ چکا ہوں، لیکن آج کل ہمارے دوست مرزا صاحب کی مہربانیوں کے طفیل سینما گویا میری ایک دکھتی رگ بن کر رہ گیا ہے۔ جہاں اس کا نام سن پاتا ہوں بعض درد انگیز واقعات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس سے رفتہ رفتہ میری فطرت ہی کج بین بن گئی ہے۔ اول تو خدا کے فضل سے ہم سینما کبھی وقت پر نہیں پہنچ سکے، اس میں میری سستی کو ذرا دخل نہیں۔ یہ سب قصور ہمارے دوست مرزا صاحب کا ہے، جو کہنے کو تو ہمارے دوست ہیں، لیکن خدا شاہد ہے ان کی دوستی سے جو نقصان ہمیں پہنچے ہیں کسی دشمن کی قبضہ قدرت سے بھی باہر ہوں گے۔ جب سینما جانے کا ارادہ ہو ہفتہ بھر پہلے سے انہیں کہہ رکھتا ہوں کہ کیوں بھائی مرزا، اگلی جمعرات سینما چلو گے نا؟ میری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے تیار رہیں اور اپنی تمام مصروفیتیں کچھ اس ڈھب سے ترتیب دے لیں کہ جمعرات کے دن ان کے کام میں کوئی حرج واقع نہ ہو۔ لیکن وہ جواب میں عجب قدر ناشناسی سے فرماتے ہیں، ارے بھائی چلیں گے کیوں نہیں، کیا ہم انسان نہیں، ہمیں تفریح کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اور پھر کبھی ہم نے تم سے آج تک ایسی بے مروتی بھی برتی ہے کہ تم نے چلنے کو کہا اور ہم نے تمہارا ساتھ نہ دیا ہو؟ ان کی تقریر سن کر میں کھسیانہ سا ہو جاتا ہوں، کچھ دیر چپ رہتا ہوں اور پھر دبی زبان سے کہتا ہوں، بھائی اب کہ ہو سکا تو وقت پر پہنچیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میری یہ بات عام طور پر ٹال دی جاتی ہے کیونکہ اس سے ان کا ضمیر کچھ تھوڑا سا بیدار ہو جاتا ہے۔ خیر، میں بھی بہت زور نہیں دیتا، صرف ان کو بات سمجھانے کے لیے اتنا کہہ دیتا ہوں، کیوں بھائی سینما آج کل 6 بجے شروع ہوتا ہے نا؟ مرزا صاحب معصومیت کے انداز میں جواب دیتے ہیں، بھائی یہ ہمیں معلوم نہیں، میرا خیال ہے 6 بجے ہی شروع ہوتا ہے، اب تمہارے خیال کی تو کوئی سند نہیں۔ نہیں مجھے یقین ہے 6 بجے ہی شروع ہوتا ہے، تمہیں یقین ہے تو میرا دماغ کیوں مفت میں چاٹ رہے ہو؟ اس کے بعد آپ ہی کہیے، میں کیا بولوں؟ خیر جناب، جمعرات کے دن 4 بجے ہی ان کے مکان کو روانہ ہو جاتا ہوں، اس خیال سے کہ جلدی جلدی انہیں تیار کرا کے وقت پر پہنچ جائیں۔ دولت خانے پر پہنچتا ہوں تو آدم نہ آدم زاد، مردانے کے سب کمروں میں گھوم جاتا ہوں، ہر کھڑکی میں سے جھانکتا ہوں، ہر شگاف میں سے آوازیں دیتا ہوں، لیکن کہیں سے رسید نہیں ملتی۔ آخر تنگ آ کر ان کے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں، وہاں 10-15 منٹ سیٹیاں بجاتا رہتا ہوں، 10-15 منٹ پینسل سے بلاٹنگ پیپر پر تصویریں بناتا رہتا ہوں، پھر سگریٹ سلگا لیتا ہوں اور باہر ڈیوڑی میں نکل کر ادھر ادھر جھانکتا ہوں، وہاں بدستور ہو کا عالم دیکھ کر کمرے میں واپس آ جاتا ہوں اور اخبار پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ ہر کالم کے بعد مرزا صاحب کو ایک آواز دے لیتا ہوں، اس امید پر کہ شاید ساتھ کے کمرے میں یا عین اوپر کے کمرے میں تشریف لے آئے ہوں، سو رہے تھے تو ممکن ہے جاگ اٹھے ہوں، یا نہا رہے تھے تو شاید غسل خانے سے باہر نکل آئے ہوں، لیکن میری آواز مکان کی وسعتوں میں سے گونج کر واپس آ جاتی ہے۔ آخرکار 5:30 بجے کے قریب زنانے سے تشریف لاتے ہیں۔ میں اپنے کھولتے ہوئے خون کو قابو میں لا کر متانت اور اخلاق کو بڑی مشکل سے مد نظر رکھ کر پوچھتا ہوں، کیوں حضرت آپ اندر ہی تھے؟ ہاں میں اندر ہی تھا، میری آواز آپ نے نہیں سنی؟ اچھا یہ تم تھے، میں سمجھا کوئی اور ہے۔ آنکھیں بند کر کے سر کو پیچھے ڈال لیتا ہوں اور دانت پیس کر غصے کو پی جاتا ہوں اور پھر کانپتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھتا ہوں، تو اچھا آپ چلیں گے یا نہیں؟ وہ کہاں؟ ارے بندہ خدا، آج سینما نہیں جانا؟ ہاں سینما، یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سینما، میں بھی سوچ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ایسی ہے جو مجھے یاد نہیں آتی ہے۔ اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا، ورنہ مجھے رات بھر الجھن رہتی۔ تو چلو پھر اب چلیں؟ ہاں وہ تو چلیں گے ہی، میں سوچ رہا تھا آج ذرا کپڑے بدل لیتے، خدا جانے دھوبی کمبخت کپڑے بھی لایا یا نہیں۔
यार इन धोबियों का तो कोई इंतजाम करो। अगर कत्ले इंसानी एक संगीन जुर्म ना होता तो ऐसे मौके पर मुझसे जरूर सरजद हो जाता, लेकिन क्या करूं, अपनी जवानी पर रहम खाता हूं, बेबस होता हूं। सिर्फ यही कह सकता हूं कि मिर्जा भाई लिल्लाह मुझ पर रहम करो, मैं सिनेमा चलने को आया हूं, धोबियों का इंतजाम करने नहीं आया। यार बड़े बदतमीज हो, 6:45 बज चुके हैं और तुम जूं के तू बैठे हो। मिर्जा साहब अजब मुरब्बियाना तबस्सुम के साथ कुर्सी पर से उठते हैं, गोया ये जाहिर करना चाहते हैं कि अच्छा भाई तुम्हारी तिफलाना ख्वाहिश आखिर हम पूरी कर ही दें। चुनांचे फिर ये कहकर अंदर तशरीफ ले जाते हैं कि अच्छा कपड़े पहनाओ। मिर्जा साहब के कपड़े पहनने का अमल इस कदर तवील है कि अगर मेरा इख्तियार होता कानून की रूह से उन्हें कभी कपड़े उतारने ही न देता। आध घंटे के बाद वो कपड़े पहने हुए तशरीफ लाते हैं, एक पान मुंह में दूसरा हाथ में। मैं भी उठ खड़ा होता हूँ। दरवाजे तक पहुंचकर मुड़कर जो देखता हूं तो मिर्जा साहब गायब। फिर अंदर आ जाता हूं। मिर्जा साहब किसी कोने में खड़े कुछ कुरेद रहे होते हैं। अरे भाई चलो, चल तो रहा हूं यार, आखिर इतनी भी क्या आफत है। और ये तुम क्या कर रहे हो? ये पान के लिए जरा तंबाकू ले रहा था। तमाम रास्ते मिर्जा साहब चहल कदमी फरमाते जाते हैं। मैं हर 2-3 लम्हे के बाद अपने आप को उनसे 4-5 कदम आगे पाता हूँ। कुछ देर ठहर जाता हूँ, वो साथ आ मिलते हैं तो फिर चलना शुरू कर देता हूँ। फिर आगे निकल जाता हूँ, फिर ठहर जाता हूँ। गरज ये कि गोया चलता दुगनी तिगनी रफ्तार से हूँ, लेकिन पहुंचता उनके साथ ही हूँ। टिकट लेकर अंदर दाखिल होते हैं तो अंधेरा घुप, बहुतेरा आंखें चपकता हूँ, कुछ सुझाई नहीं देता। इधर से कोई आवाज देता है, ये दरवाजा बंद कर दो जी। या अल्लाह, अब कहाँ जाऊं? रास्ता, कुर्सी, दीवार, आदमी, कुछ भी तो नजर नहीं आता। एक कदम बढ़ाता हूं तो सर उन बाल्टियों से जा टकराता है जो आग बुझाने के लिए दीवार पर लटकी रहती हैं। थोड़ी देर के बाद तारीकी में कुछ धुंधले से नक्श दिखाई देने लगते हैं। जहां जरा तारीक तर धब्बा दिखाई दे जाए वहां समझता हूं खाली कुर्सी होगी। खमीदा पुष्ट होकर उसका रुख करता हूं, उसके पांव को फांद, इसके टखनों को ठुकरा, खवातीन के घुटनों से दामन बचा, आखिरकार किसी की गोद में जा बैठता हूं। वहां से निकाल दिया जाता हूं और लोगों के धक्कों की मदद से किसी खाली कुर्सी तक जा पहुंचता हूं। मिर्जा साहब से कहता हूं, मैं ना बकता था कि जल्दी चलो, खामखा में हमको रुस्वा करा दिया ना, गधा कहीं का। इस शगुफ्ता बयानी के बाद मालूम होता है कि साथ की कुर्सी पर जो हजरत बैठे हैं और जिनको मैं मुखातिब कर रहा हूं वो मिर्जा नहीं, कोई और बुजुर्ग है। अब तमाशे की तरफ मुतवज्जे होता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि फिल्म कौन सी है, इसकी कहानी क्या है और कहां तक पहुंच चुकी है। समझ में सिर्फ इस कदर आता है कि एक मर्द और एक औरत जो पर्दे पर बगलगीर नजर आते हैं, एक दूसरे को चाहते होंगे। इस इंतजार में रहता हूं कि कुछ लिखा हुआ सामने आए तो मामला खुले कि इतने में सामने की कुर्सी पर बैठे हुए हजरत एक वसी व फराख अंगड़ाई लेते हैं, जिसके दौरान में कम से कम 200-300 फुट फिल्म गुजर जाती है। जब अंगड़ाई को लपेट लेते हैं तो फिर सर को खुजाना शुरू करते हैं और इस अमल के बाद हाथ को सर से नहीं हटाते बल्कि बाजू को वैसे ही खमीदा रखते हैं। मैं मजबूरन सर को नीचा करके चाय दानी के इस दस्ते के बीच में से अपनी नजर के लिए रास्ता निकाल लेता हूं और अपने बैठने के अंदाज से बिल्कुल ऐसा मालूम होता हूं जैसे टिकट खरीदे बगैर अंदर घुस आया हूं और चोरों की तरह बैठा हुआ हूं। थोड़ी देर के बाद उन्हें कुर्सी की नशिस्त पर कोई मच्छर या पिस्सू मालूम होता है, चुनाचे वो दाएं से बाएं जरा ऊंचे होकर बाएं तरफ को झुक जाते हैं। मैं मुसीबत का मारा दूसरी तरफ झुक जाता हूं। 1-2 लम्हे के बाद वही मच्छर दूसरी तरफ हिजरत कर जाता है। चुनाचे हम दोनों फिर से पैंतरा बदल लेते हैं। गरज ये कि ये दिल लगी यूं ही जारी रहती है, वो दाएं तो मैं बाएं और वो बाएं तो मैं दाएं। उनको क्या मालूम है कि अंधेरे में क्या खेल खेला जा रहा है। दिल यही चाहता है कि अगले दर्जे का टिकट लेकर उनके आगे जा बैठूं और कहूं कि ले बेटा, देखूं तू अब कैसे फिल्म देखता है। पीछे से मिर्जा साहब की आवाज आती है, यार तुमसे निचला नहीं बैठा जाता, अब जो हमें साथ लाए हो तो फिल्म तो देखने दो। इसके बाद गुस्से में आकर आंखें बंद कर लेता हूं और कत्ले अम्द, खुदकुशी, जहर खुरानी वगैरह मामलात पर गौर करने लगता हूं। दिल में कहता हूं कि ऐसी की तैसी इस फिल्म की 100 कस्में खाता हूं कि फिर कभी ना आऊंगा और अगर आया भी तो इस कमबख्त मिर्जा से जिक्र तक न करूंगा। 5-6 घंटे पहले से आ जाऊंगा, ऊपर के दर्जे में सबसे अगली कतार में बैठूंगा, तमाम वक्त अपनी नशिस्त पर उछलता रहूंगा, बहुत बड़े तुर्रे वाली पगड़ी पहन कर आऊंगा और अपने ओवरकोट को 2 छड़ियों पर फैलाकर लटका दूंगा। बहरहाल मिर्जा के पास तक नहीं फटकूंगा। लेकिन इस कमबख्त दिल को क्या करूं, अगले हफ्ते फिर किसी अच्छी फिल्म का इश्तिहार देख पाता हूं तो सबसे पहले मिर्जा के यहां जाता हूं और गुफ्तगू फिर वहीं से शुरू होती है। क्यों भाई मिर्जा, अगली जुमेरात सिनेमा चलोगे ना?
معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔